യേശുവേ എന്റെ ജീവിതനാളെല്ലാം നീ എനിക്ക് ആശ്രയമേ. യേശുവേ എന്റെ ജീവിതനാളെല്ലാം നീ എനിക്ക് ആശ്രയമേ. നിന്നിടം ഞാനെന്നും ചെയ്തിടുവാനായി എന്നിടമൊട്ടുമായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. നിന്നിടം ഞാനെന്നും ചെയ്തിടുവാനായി എന്നിടമൊട്ടുമായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്നു. ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്നു. നിന്നോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ഞാൻ നിനക്കായി ജീവിക്കുന്നു. നിന്നോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ഞാൻ നിനക്കായി ജീവിക്കുന്നു. എന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാനാവില്ലെനിക്ക് വല്ലവരെന്ന് ജീവിതരാൻ. എന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാനാവില്ലെനിക്ക് വല്ലവരെന്ന് ജീവിതരാൻ. ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്നു. ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്നു. നിന്നവൾ ജീവിതം ചെയ്തിടുവാനായി എതിരിന അഭിഷേകത്തെ. നിന്നവൾ ജീവിതം ചെയ്തിടുവാനായി എതിരിന അഭിഷേകത്തെ. ദൈവപുത്രൻ വിശ്വാസത്താൽ ജയിക്കുന്ന ലോകത്തെ അനുദിനവും. ദൈവപുത്രൻ വിശ്വാസത്താൽ ജയിക്കുന്ന ലോകത്തെ അനുദിനവും. ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്നു. ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്നു. ലോകസൗഭാഗ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് നീ എന്റെ അവകാശമേ. ലോകസൗഭാഗ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്റെ അവകാശമേ. നിമിത്തം സഹിക്കുന്ന ഭാരതം സകലവും നന്മയ്ക്കായി മാറിയിടുന്നേ. നിമിത്തം സഹിക്കുന്ന ഭാരതം സകലവും നന്മയ്ക്കായി മാറിയിടുന്നേ. ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്നു. ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്നു. പ്രശംസിച്ച് പിൻഗണിച്ചിടുന്നേ നീ എന്റെ വിശ്രമമേ. പ്രശംസിച്ച് പിൻഗണിച്ചിടുന്നേ നീ എന്റെ വിശ്രമമേ. ചാരിടുന്നേ നിന്റെ തിരുനാൾ വരും ഞാൻ സിയോനിൽ ചേർന്നിടുന്നാൾ വരെയും. ചാരിടുന്നേ നിന്റെ തിരുനാൾ വരും ഞാൻ സിയോനിൽ ചേർന്നിടുന്നാൾ വരെയും. ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്നു. ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല
ജീവിക്കുന്നു ഈ മഹജീവിതം ചെയ്തിടുവാനായി ഇനിയും അഭിഷേകമേ ഈ മഹജീവിതം ചെയ്തിടുവാനായി ഇനിയും അഭിഷേകമേ വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെ അനുദിനം ഞാനല്ല ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവേ ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവേ ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവേ ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവേ ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവേ ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ഞാനല്ല യേശുവേ ജീവിക്കുന്നു ഓ റമകത്തിദം കലബൗ ശബകത്തിദം കരബാലത്തിദം കരബ തിരബൗ ശബ്ദം കലമം കത്തിദ இன்னும் கொஞ்சம் நாட்களில் அந்தி கிறிஸ்து இந்த பூமியை ஆளுகை செய்ய போகிறார். அவனுக்கு அவனுடைய பைபிள் கொடுக்கிற அவனுடைய பெயர் மிருகம், is beast. ஆனால் நான் தான் தேவன் என்று அவன் சொல்லி எல்லாரையும் ஏமாற்ற போகிறான். But he will deceive many people saying that he is God. அவனுடைய சொரூபத்தை ஆங்காங்கு வைத்து எல்லாரும் வணங்க வேண்டும் என்று சொல்ல போகிறான். And he is going to keep his image everywhere and he will ask people to worship him. அவனுடைய பெயரை சொல்லி பாட்டுகளை பாடி அவனை ஆராதிக்க போகிறார்கள். They are going to pronounce his name and they are going to sing unto him and they are going to worship him. முழு பூமியும் அவரை ஆராதிக்க போகிறது. The whole earth is going to worship him. அப்படி ஒரு பொய், அப்படி ஒரு மிருகத்தை ஜனங்கள் எல்லாரும் அவனுடைய சொரூபத்தையும் அவனையும் ஆராதிக்கும் போது, when people they worship a beast, his image, when people they worship such a thing, இன்றைக்கு உண்மையான தேவனை ஆராதிக்க நாம் எவ்வளவு பலன் அடைய வேண்டும். how much more we should be strengthened that we worship a living God. ஜனங்கள் அந்தி கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறதை விட பலத்தோடு நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆண்டவரை. More than the other people where they worship the Antichrist, we as the people of God, we should worship him more with more strength. இயேசு பல தேவர்களில் ஒருவர் அல்ல. Jesus is not one among other gods. அவர் ஒருவரே தேவனாய் He is இருக்கிறார். the only and one true God. அவர்தான் ஆண்டவராய் இருக்கிறார். He is the Lord of all. இது உண்மை என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துவோமா? All those who say this is true, lift up your hands. இதற்காக ஜீவனை கொடுக்க வேண்டி வந்தாலும் நாம் தயங்க கூடாது. Even if it is matter that we lay down our life, we should not hesitate. இந்த இயேசு சொன்னார், ஒரு மனுஷன் தன்னை மறுதலிக்காமல் தன்னை வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றாவிட்டால் என் சீஷன் அல்ல. Jesus said, if any man do not deny him and he does not follow me taking his cross, he cannot be my disciple. இன்றைக்கு நான் அல்ல என்று நாம் பாடும்போது நம்மை வெறுக்கிறோம், மறுதலிக்கிறோம் என்று அர்த்தமாகும். When we say it is no more I, it means that we deny us and we hate ourselves. எல்லாமே இயேசுதான். It is all Jesus. அவர்தான் எனக்குள் ஜீவிக்கிறார், பிழைக்கிறார். It is he liveth in me and he is living in me. அவர் எனக்கு தந்த சுமக்கும்படியா தந்த சிலுவையில் மேன்மையை பாராட்டி ஓட்டத்தை ஓடுகிறேன். I run my race boasting about the cross that he has laid up for me to carry. ஆகையால் இந்த நேரத்தில் ஒருவேளை போன வாரம் நம்முடைய சிலுவைகளை கீழே போட்டு போதும் இந்த வாழ்க்கை என்று சொல்லி இருக்கலாம். Perhaps in the last week we might put down all our crosses and say it is enough of this report and we might have gone away. போதும் இந்த வாழ்க்கை என்று சொன்னது போதும்.
It is enough that we have said our life is enough. நாம் சிலுவையை மறுபடியும் எடுப்போமாக. Let us take the cross again unto us. இயேசுவின் நிமித்தம் எந்த கஷ்டமா இருந்தாலும் அது இந்த பாதையில் செல்ல நான் முன் வருகிறேன். I come forward, whatever be the painful path that I have to go for the name of Jesus, I come forward to go that. நான் அல்ல, அவர் எனக்குள் பிழைக்கட்டும். It is not I, let him live in me. இந்த சிலுவை நம்ம கையில் எடுக்கும் பொழுதே ஒரு பரலோகத்தின் மின்சாரம் நம்மை தொடும். The moment that we take this cross on us, there will be an electric current from heaven that will attack us. வசதியை தேடி வாழ பார்த்தால் அபிஷேகம் குறைந்துவிடும். If at all we try to seek comfort and if we try to live, this anointing will decrease. உங்களை பற்றி தேவனுக்கு ஒரு பிளான் உண்டு. There is a plan concerning each and every of you. பிளானுக்குள் சில கஷ்டங்கள் உண்டு. And there are so many parts, strong, hateful parts in that plan. Difficult parts in that plan. அந்த பாதையில் சில ஆபத்துகள் உண்டு. அந்த பிளானில் ஆபத்துகள் உண்டு. There are so many dangers in that plan. எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அதில் போக நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். Whatever it may be, I am ready to go into that plan. நான் வைத்த சிலுவையை மறுபடியுமாய் சுமக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற கரங்களை உயர்த்துவோமா? All those who say that I am going to take back the cross that I have laid down, lift up your hands. இனி நான் அல்ல, அவர் எனக்குள் பிழைக்கட்டும். It is no more I, let him live in me. நானே பிழைத்து வாழ்க்கை சஞ்சலமும் கண்ணீருமாய் தான் முடிகிறது. It is because our life is because all pain and sorrow, because I lived only for me. ஆனால் அவர் பிழைப்பார் என்றால் எனக்குள் வெற்றியின் மேல் வெற்றிதான். But if he liveth in me, there will be victory upon victory to me. ஆகையால் இந்த நேரத்தில் சிலுவை சுமக்க மனம் உள்ளவர்கள் இப்போது 5ஆம் சரணத்தையும் பல்லவியும் கைகளை தட்டி பாடுவோமாக. So all those who are desires to lift up their cross and carry, let us sing the 5th stanza and the chorus. கர்த்தர் புதிய பலத்தை தரப்போகிறார். God is going to give us a new strength. ക്രൂശിൽ പ്രശംസിച്ചു പിൻഗമിച്ചിരുന്നേ നീ എന്റെ വിശ്രാമമേ. താരിരുമേലിന്റെ തിരുമാർവതിൽ ഞാനല്ല, ധൈര്യമാ சொல்வோம். ഞാനല്ല, ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ഇനി ഞാനല്ല, യേശുവത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനല്ല, ഇനി ഞാനല്ല, യേശുവത്രേ ജീവിക്കുന്നു. ഞാനല്ല, ഞാനല്ല, ഇത് ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല. ഓ റബ ശബ കരമ കത്തിര കരമണിയാതുര. Kadila karaman shaba karamana today. Tida manka shaba karaman yatuda karaman yature. சிலுவையை கையில் எடுக்கும் பொழுது, when we take the cross in our hands, நமக்காக சிலுவையில் தொங்கின இயேசு பக்கத்தில் வருவார். Jesus who hanged on the cross for us, he will come
next to us. அந்த சிலுவை நம்முடைய தோளில் இருக்கும் வரைக்கும் அவர் நம்மோடு கூட இருப்பார். As long as the cross is upon our shoulders, he will be with us. நம்மை அவருடைய தோளில் அவர் சுமப்பார். He will bear us upon his shoulders. அந்த சிலுவை நம்மை மாற்றிவிடும். That cross will change us. நம்முடைய பெருமை, நம்முடைய கோபம், நம்முடைய பிடிவாதம், நம்முடைய பொய், நம்முடைய அகங்காரம் எல்லாம் மாறி அவரை போல பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய், சாந்த குணம் உள்ளவர்களாய், தாழ்வுள்ளவர்களாய் மாறுவோம். All our pride, all our hatred, all our stubbornness, all our rebellion will be changed, and we will be changed as he is, who is holy, meek and humble. அந்த கடைசி சரணம் சொல்லுகிறது போல, as the last stanza says, ஆண்டவரே என் சிலுவையில் நான் மேன்மை பாராட்டி உம்மை பின்பற்றுகிறேன். Oh Lord, I boast upon my cross and I lift you up. நீ என்ற விஸ்ராமம், நீர் என்னுடைய ஆறுதலாய், இளைப்பாறுதலாய் இருக்கிறீர். You are my comfort and you are my rest. அதனுடைய அர்த்தம் என்னுடைய இளைப்பாறுதல் சிலுவையை கீழே வைக்கிறதில் அல்ல, சிலுவையை சுமந்து உம்மில் சார்ந்திருப்பதில் தான் என்னுடைய இளைப்பாறுதல் The இருக்கிறது. meaning is, my rest is not that I keep my cross down and go, but my rest is in you, so that I might carry the cross. சிலுவையை எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற இயேசுவின் மேல் சார்ந்து இந்த சரணத்தை நாம் பாடுவோமா? Let us take our cross and let us lean upon the breast of Jesus and carry our cross and sing this song. ക്രൂശിൽ പ്രശംസിച്ചു പിൻഗണിച്ചിരുന്നേ നീ എന്റെ വിശ്രാമമേ. ക്രൂശിൽ പ്രശംസിച്ചു പിൻഗണിച്ചിരുന്നേ നീ എന്റെ വിശ്രാമമേ. ചാരിടുന്നേ നിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഞാൻ നീയവർ ചേർന്നിടും നാൾ വരെയും. ചാരിടുന്നേ നിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഞാൻ നീയവർ ചേർന്നിടും നാൾ വരെയും. ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ഇനി ഞാനല്ല, യേശുവത്രേ. അമേ സന്തോഷமாக ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ഇനി ഞാനല്ല, ഓ രമ കത്തിലക്കരമ ഞാനല്ല ഇതമക്കശമക്കരമാനിയ തുദക്കരമ ഞാനല്ല நான் அல்ல என்று சொன்னால்,
When we say it is no more I, அவர்தான் பிழைக்கிறார் என்று சொன்னால், when we say it is only He liveth in me, அந்த சோதனை சந்திக்க போகிறது நீ அல்ல, it is not you who are going to face the trial. அவர் பொறுப்பெடுத்து விட்டார். He has undertaken that. அந்த பயப்படுகிற அந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறது நீ அல்ல, அவர் எழுதுவார். It is not you are going to write that exam, it is He is going to write the exam. ஆகையால் உன் ஞான குறைவை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். So do not worry about your lack of wisdom. உன் பலவீனத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். Do not worry about your weakness. ஏனென்றால் நான் அல்ல, because it is no more you. என் பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பூர்ணமாய் வெளிப்பட போகிறது. Because His strength is going to be made perfect in our weakness. அவர் எனக்குள் பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Because He is living in me. அவருடைய வல்லமை பூர்ணமாய் வெளிப்படட்டும். Let His power be manifested perfectly in us. இன்றைக்கு பெறுகிற அபிஷேகம் நம்முடைய பரீட்சையில் ஞானமாய் வெளிப்பட போகிறது. The anointing that we are going to receive today, it is going to manifest as wisdom in our trials. இன்றைக்கு நாம் பெறப்போகிற அபிஷேகம் சத்துருக்கு விரோதமாக ஜெயமாய் வெளிப்பட The போகிறது. anointing that we are going to receive, it is going to manifest as a victory over our enemy. அவர் பிழைப்பாராக. Let him live. ஓ ரபா ஷபங்கலபானி அம்தடா கரா சம்தடங்கலபானி அம்தடா. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. நம்மை அவருக்கு ஒப்பாய் மாற்றும்படியாக, So that He might change as He is. அவர் சிலுவையில் தொங்கினார். He hanged on the cross. கெட்ட பெயர் வாங்கினார். He got a very bad name. முழு ரத்தத்தையும் சிந்தினார். He shed all His blood. ஒரே ஒரு காரணம், நம்மை மாற்றும்படியாக. For only one reason, so that He might change us. ஒரு பிசாசை மாற்ற முடியாது. We cannot change a devil. நம்மை மாற்றலாம், ஆனால் நம்மை மாற்ற வேண்டும் என்றால் கடவுள் ரத்தத்தை சிந்த வேண்டும். He can change us, but if at all He has to change us, God has to shed His own blood. மனுஷனை மாற்றலாம், ஆனால் மனுஷனை மாற்றுவது அவ்வளவு பெரிய காரியம். It is we can change man, but it is a very great thing to change him. ஆகையால் ஆனால் தேவன் அப்படி ஒரு கஷ்டமான காரியமா இருந்தாலும் அவர் வந்தார், அவர் ரத்தத்தை சிந்தினார். Though it is a so great difficult thing, He came into this world and He shed all His blood for us. அதை பற்றி தான் தமிழ் பாட்டில் நாம் பாட போகிறோம். And it is only that we are going to sing in the Tamil song. இவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியத்தை தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிறாரே. God has given so great a privilege to me. கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க அவர் தலையில் முள்முடி சூடினாரே. So that He might save a treacherous, a wicked sinner as I am. There is a crown of thorns that was placed upon His head. ஒரு நிமிடம் நம்முடைய கண்களை மூடி சிலுவையை தியானிப்போமா? For 1 minute, let us close our eyes and let us meditate upon the cross. நம்முடைய இருதய கடினம் ஏதோ ஒரு கதையை போல இந்த காரியத்தை அதை ஏற்றுக்கொண்டு மறந்து விடுகிறது. Our heart it takes all these things as a story or a tale, and it easily forgets all these things. கண்களை மூடி சிலுவையை மௌனமாய் தியானிப்போமா? Let us close our eyes and let us meditate silently upon the cross. சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவை பார்த்து கொண்டே இருங்கள். See, keep looking on Jesus who is hanging on the cross. கண்ணை திறக்க வேண்டாம். Do not open your eyes. கண்ணை மூடி வேற எதையும் பார்க்க வேண்டாம். Do not close your eyes and see other things. இயேசுவை மாத்திரம் நோக்கி பார்ப்போம். Look only upon Jesus. அங்கே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசு எத்தனை முறை நம்மை கூப்பிட்டார், ஆனால் ரொம்ப பிஸியா இருந்தோம். Jesus who was hanging on the cross, how many times He called unto us, but we were so busy not to hear Him. வேற வழி இல்லை, அவரிடத்தில் போய் தான் ஆக வேண்டும். There is no other way, we have to go to Him. போவோமாக. Let us go to Him. சிலுவை அண்டை போவோமாக. Let us get closer to the cross. அவரை பாருங்கள். See, look unto Him. அவருடைய பார்வையில் இருக்கிற அன்பை பாருங்கள். Look upon the love that is upon His eyes. அவருடைய இரத்தத்தில் இருக்கிற வைராக்கியத்தை பாருங்கள். See the great zeal that is in His blood. அவருடைய முகத்தில் இருக்கிற நேச வைராக்கியத்தை பாருங்கள். See the great zeal of love in His face.
அந்த ரத்தம் சிந்தினவர் நம் மத்தியில் இந்த காலை வேளையில் இருக்கிறார். He that shed his own blood for us, he is very well in our midst. கற்பனை உலகத்தில் அல்ல, அவர் நம் மத்தியில் எழுத்தின் பிரகாரமாக இருக்கிறார். It is not, he is not in an imaginary world, he is literally very well in our midst. ஆனால் வேற ஒரு மண்டலத்தில் இருக்கிறார், ஆனால் நம் மத்தியில் தான் இருக்கிறார். But he is in another dimension, but he is very well in our midst. ஆகையால் அவரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். So we are going to worship him. நன்றாய் கைகளை தட்டி நன்றி செலுத்தி ரட்சிப்படைந்தவர்கள் நம்முடைய ஆண்டவரை உயர்த்துவோமாக. Let us clap our hands in a very good way, and all those who are saved with a heart full of gratitude, let us sing unto the Lord. மூன்றாவது தமிழ் பாட்டை பாடுவோம். Let us sing the Tamil song. நாம் செய்த பாதகமே படிப்போம் பாவநாசகரிடமன்று, நான் செய்த பாதகமே படிப்போம் பாவநாசகரிடமன்று, சுரட்சகர் பாரிகத்தார் குசுதானவிட்டதன்று, சுரட்சகர் பாரிகத்தார் குசுதானவிட்டதன்று, தொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, தொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, சிரசிலவர் முள்முடி தரித்தார், தொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க, உலகத்தின் பாவிகள் மோட்சம் சேர அவர் கண்ணில் விட்டாரல்லோ, உலகத்தின் பாவிகள் மோட்சம் சேர அவர் கண்ணில் விட்டாரல்லோ, ஜீவாற்றில் தாகம் தீர்ப்பதற்காய் வரட்டும், ஜீவாற்றில் தாகம் தீர்ப்பதற்காய் வரட்டும், கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க, கொடும் பாவி ரட்சிக்கப்பட்ட பாவிகள் ஆண்டவரை உயர்த்துவோம். இந்த சிரசிலவர் முள்முடி தரித்தார், கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க, பாவியம் என்னுடைய சாவமைக்கு மனஸ்தாபமுடி வந்தபோது, பாவியம் என்னுடைய சாவமைக்கு மனஸ்தாபமுடி வந்தபோது, தன்னாவினான் என்னுள்ளம் திருப்பரிசித்தார், தன்னாவினால் என்னுள்ளம் திருப்பரிசித்தார், கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, சிரசிலவர் முள்முடி தரித்தார், கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க, இந்த பாவி ரட்சகனா அவன் சத்திய கர்த்தனல்லோ, இந்த பாவி ரட்சகனா அவன் சத்திய கர்த்தனல்லோ, பாவத்தை வெறுத்து காத்தருளி நம்பு மோட்சத்தில் சேர்ப்பாருளே, பாவத்தை வெறுத்து காத்தருளி நம்பு மோட்சத்தில் சேர்ப்பாருளே, கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க, சிரசிலவர் முள்முடி தரித்தார், கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க, இந்த பாக்கியம் தந்தை இயேசுவுக்கு பதில்தான் என்ன கொடுக்க வேண்டும், இந்த பாக்கியம் தந்தை இயேசுவுக்கு பதில்தான் என்ன கொடுக்க வேண்டும், இப்போது சக்தியோடு அவர் நாமத்தை என்று வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவோம், இப்போது சக்தியோடு அவர் நாமத்தை என்று வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவோம், கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, இந்த சிரசிலவர் முள்முடி தரித்தார், கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க, கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, இந்த சிரசிலவர் முள்முடி தரித்தார், கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க, கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க, இந்த சிரசிலவர் முள்முடி தரித்தார், கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க, கொடும் பாவி என்னை
ரகல பக்கரமான இந்த உலகத்தை பார்த்தால் when we see this world, அது ரொம்ப அழகா தான் இருக்கிறது. it is appearing to be ஒரு beautiful. மனுஷனுடைய ஐம்புலன்களை வசீகரிக்க எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு. There are so many things to entice the five senses of man. ஆனால் அதுதான் உளையான சேறு சாக்கடை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. But the Bible says that is the miry clay, that is the gutter. அது மாயை, அது வஞ்சகம். It is the deception and it is vanity. ஆனால் நாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த இடத்தை பார்த்தால், But when we see the place that where we are seated, உலகத்தாரின் பார்வையில் இது சேரா இருக்கலாம். but in the eyes of the world this might appear as a miry clay. ஆனால் இதுதான் பரலோகம். But this is only is a heaven. கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறந்திருக்கிறார். God has opened our eyes. பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். God has given us the fellowship of the அவருடைய saints of God. சமூகத்தை தந்திருக்கிறார். Given us His presence. ஆகல் ஆண்டவரை நன்றாய் நன்றினால் நிரம்பி ஆராதிப்போமாக. So let us fill with gratitude and let us worship the Lord. இந்த பாக்கியம் தந்த இயேசுவுக்கு நான் என்ன கொடுக்க வேண்டும்? இந்த பாக்கியம் தந்த இயேசுவுக்கு பதில் நான் என்ன கொடுக்க வேண்டும்? என் பூர்ண சக்தியோடு அவர் நாமத்தை என்றும் வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவேன். என் பூர்ண சக்தியோடு அவர் நாமத்தை என்றும் வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவேன். இந்த பாக்கியம் தந்த இயேசுவுக்கு பதில் நான் என்ன கொடுக்க வேண்டும்? இந்த பாக்கியம் தந்த இயேசுவுக்கு பதில் நான் என்ன கொடுக்க வேண்டும்? என் பூர்ண சக்தியோடு அவர் நாமத்தை என்றும் வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவேன். என் பூர்ண சக்தியோடு அவர் நாமத்தை என்றும் வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவேன். என் பூர்ண சக்தியோடு அவர் நாமத்தை பூர்ண சக்தியோடு உயர்த்துவோம். பூர்ண ரட்சிப்பை கண்டவரை உயர்த்துவோம். அவர் நாமத்தை என்றும் வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவேன். என் பூர்ண சக்தியோடு அவர் நாமத்தை என்றும் வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவேன். ஒருவேளை நாம் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்திருப்போம் என்றால், Perhaps if at all we have not been saved, இன்றைக்கு கடையில் வருகிற லேட்டஸ்ட் Dress-ஐ போட்டு, we might be wearing the latest dress in the shop. லேட்டஸ்ட் காரை வாங்கி, We have bought the latest cars. லேட்டஸ்ட் நகை அணிந்து, We have adorned us with latest jewels. லேட்டஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பழகி, We might move as latest friends. லேட்டஸ்ட் இடங்களுக்கு சென்று We'll go to latest places.
பழைய நரகத்திற்குள்ள போய் ஐயோ 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 என்று நித்திய காலமாய் புலம்பிக் கொண்டிருந்திருப்போம். We might be lamenting in the hell for eternity in the old hell, saying, "Oh, woe unto us." ஆனால் அது மாயை என்று காணும்படியாக கர்த்தர் நம்மை பிரகாசிப்பித்தார். But God has enlightened us so that we might see that as vanity. கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறந்து இந்த எளிமையில் ஒரு அழகுண்டு என்று அவர் நமக்கு வெளிப்பாடை தந்திருக்கிறார். The Lord has opened our eyes and gave us a revelation that there is beauty in this simplicity. ரத்தம் சிந்தி அந்த ரத்தத்தை நம்முடைய மனதில் பூசி நம்முடைய அழுக்கான அந்த கெட்டுப்போன மனதை மாற்றி விட்டார். He has shed his blood and he has smeared his blood upon us and he has changed that marred heart from us. மற்றவர்களால் பார்க்க முடியாத ஒரு அழகை இந்த இடத்தில் பார்க்கும்படியாக கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறந்திருக்கிறார். The Lord has opened our eyes so that we might see the beauty that others cannot see here in this place. இதனால் நன்றியோடு 50 ஸ்தோத்திரம் பண்ண போகிறோம். So with a grateful heart we are going to offer 50 நாம் praises. பாக்கியவான்கள் பாக்கியசாலிகள். We are blessed and we are most privileged. நாம் கழுவப்பட்டவர்கள் மாற்றப்பட்டவர்கள். We are washed and we are being changed. உளையான சேற்றிலிருந்து தூக்கப்பட்டு கன்மலையாகிய அவர் மேல் நிறுத்தப்பட்டவர்கள். We have been lifted up from the mighty clay and we have been set upon the rock that is high on him. இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்புக்காக நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இயேசு வந்தார் என்னை கண்டார் ஜீவனீந்தார் விட்டு கொண்டார் இயேசு வந்தார் என்னை கண்டார் ஜீவனீந்தார் விட்டு கொண்டார். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. இயேசு ரட்சகர், இயேசு வைத்தியர், இயேசு ராஜாவாய் வேகம் வருவார். இயேசு ரட்சகர், இயேசு வைத்தியர். எல்லா பிள்ளைகள் பாடுங்கள். வேகம் வருவார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இயேசு வந்தார், இயேசு வந்தார் என்னை கண்டார் ஜீவனீந்தார். ஓ ரபக சமக நன்றி அப்பா. வந்தார் என்னை கண்டார் ஜீவனீந்தார் விட்டு கொண்டார். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. இயேசு வந்தார் என்னை கண்டார் ஜீவனீந்தார் விட்டு கொண்டார். 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 இயேசு வந்தார் என்னை கண்டார் ஜீவனீந்தார் விட்டு கொண்டார்.
My child, my child. நீ மீண்டும் மீண்டும் என்னை புண்படுத்துவது என்ன? What is this that you're again and again you're hurting me? நீ மீண்டும் மீண்டும் என்னை புண்படுத்துவது என்ன? What is that you're again and again hurting me? நான் அல்லவா உனக்காக கரிசனை கொண்டிருக்கிறேன். It is not I who have so much of concern toward you. நீ உலகத்தின் பின்பாக செல்வது என்ன? What is that you're going back after the world? உலகத்தின் இன்பம் அது மாயை. All the pleasures of the world are vanity. உலகத்தின் அன்பு அது மாயை. The love of this world, it is vanity. நானே உன்னை மெய்யாகவே நேசித்தேன். It is I who have loved you truly. இன்னும் உன்னை நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Still I'm loving you. என்னுடைய அன்பு அன்றி வேறொன்று மெய்யானதல்ல. Except my love, there is no other true love. என்னை பின்பற்றி வருவாயா? Will you follow me? என்னை பின்பற்றி வருவாயா? Will you follow me? என்னுடைய சிலுவையை சுமப்பாயா? Will you carry my cross? நானே உன்னை நடத்துவேன். It is I who will lead you. உனக்கு தேவையான கிருபையை தந்து நானே உன்னை நடத்துவேன். I will give the sufficient grace to you and I will lead you. நீ என்னை மாத்திரம் சார்ந்து கொள். Depend and only upon me. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அவர் நம்மை அதிகமாய் நேசிக்கிறார், அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அவரை நேசிக்கிறவர்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்.